ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਗੇश्वर सरकार धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बारे। किसी ने बहुत खूब किया है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, मूर्ख हैं लोग कोई बनाने वाला चाहिए। अजोके समय बुंदेलखंड के छतरपुर मध्य प्रदेश के युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री बहुत चर्चित बन चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अज बागेश्वर धाम विच अपनी राम कथा अते वड्डे दरबारां करके सोशल मीडिया ते खूब वायरल रहिंदे हन। आए दिन कोई ना कोई उन्हां दी वीडियो वायरल हो ही जाती है। इस दे भगत इस नूं अंतरगियानी कहंदे हन। अपने दरबार विच हज़ारां लोकां दे इकट्ठ विच किसी नूं भी उठा के उस नूं अपने कोल मंच ते बुला के बिना किसी दे बोले उस दा सवाल भी जान लेना ते उस तो बाद उस सवाल का जवाब भी आप ही एक कागज़ ते लिख के मंच ते बुलाए बंदे नूं दिखा दिंदे हन। सामने बैठा बंदा ये वेख के हैरान हो जाता है कि इस बाबा नूं किवें पता कि मैं किहड़ी समस्या लैके इत्थे आया हाँ, ते पंडित जी उस दी समस्या का समाधान भी सब दे सामने लिख के दे दिंदे हन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री केवल रामकथा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि फिल्मी दुनिया नाल भी इन्हां दी काफ़ी रुचि देखण नूं मिलदी है। इसे लई पिछले दिनों विच इन्हां ने अपने भगतां नूं सनातनी होण दा एहसास जगाउंदे होए सनातन दे विरोधियों दा बायकाट करन दियां कसमां भी खुआ छड्डियां। अगर कोई व्यक्ति विरोध करे, चाहे वो नेता हो, अब खबरदार, या अभिनेता, अब खबरदार हो जाओ। या हम कहते कोई न्यूज चैनल हो, ऐसा न्यूज चैनल भी नहीं चाहिए जो भारत के संतों का या सनातनीय संस्कृति का विरोध करे। हमें नहीं देखना है, हमें नहीं देखना। कौन कौन नहीं देखेगा? पक्का पक्का पक्का। थैंक यू। याद रहे, पंजाब के मशहूर गायक इंद्रजीत सिंह निक्कू भी इस बाबे दे कोल जाके अपनियां समस्यावां दा समाधान कराउंदे चर्चा विच आए सन। ते इस तो बाद पंजाब दे दूजे सिंगरां ने गायक इंद्रजीत निक्कू की सहायता लई अगे आए सन। दूजियां दियां समस्यावां बिना दसे जान लैण दा दावा करन वाले ये पंडित जी खुद उदों समस्या विच फस गए जदों उन्हां नूं किसी दूजे कोलों चुनौती मिल गई। बागेश्वर धाम दे धीरेन्द्र शास्त्री दा महाराष्ट्र दे नागपुर दे रेशम बाग विच रामकथा दा प्रोग्राम सी। इसे प्रोग्राम दौरान अखिल भारती अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति दे श्री श्याम मानव ने उन्हां नूं चैलेंज दे छड्डिया। चैलेंज ये सी कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनियां दिव्य शक्तियां नूं साबित करके विखाए। अखिल भारती अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री नूं चैलेंज किया कि जे वाकई ही तुहाडे विच कोई दिव्य शक्ति है, तुसी लोकां दे मनां दीयां गल्लां बुझ लैंदे हो, तां मेरे अगे इस नूं साबित करो। अते नाल ही श्याम मानव ने इनाम विच 30 लाख रुपए देण दा भी इनाम कर दिता। श्याम मानव ने दावा किया कि खुद नूं मिले इस चैलेंज तो बचाउण लई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तय वक्त तो पहला ही अपना समागम खत्म करके नागपुर तो वापस मध्य प्रदेश चले गए, जबकि उन्हां दे 2 दिन के समागम अजे होने बाकी सन। इस बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दे केवल आम सधारण लोग ही भगत नहीं, बल्कि इस लड़ी विच वड्डे पदमन्ने लोक अते राजनेता भी शामिल हैं। नागपुर के रेशम बाग मैदान च होए इस समागम विच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सने भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक भी हाज़रियां भरते आए हैं। चलो दोस्तों, आपां ये भी नहीं कहते कि ये पंडित जी जो गल कहते हैं, जो दावा करते हैं, अपने भगतां दीयां समस्यावां बिना उन्हां दे दसे ही जान लेंदे हैं, ये सब कोई इन्हां दा ढोंग है। जदों लखां च इन्हां दे भगत ने इन्हां ते भरोसा करते हैं, फिर पंडित जी जो भी करते हैं कैमरे के सामने करते हैं। सोशल मीडिया ते कितनियां वीडियोस वायरल भी हो रही ने। गल यह है कि जदों पंडाल विच लखां लोकां विच किसी नूं भी बुला के सब कुछ अगला पिछला दस ही दिंदे हन, उस दियां समस्यावां दे समाधान दस ही दिंदे हन, तां फिर इस श्री श्याम मानव दे चैलेंज नूं स्वीकारन विच परेशानी काहदी सी।
ਸ਼ਿਆਮ ਮਾਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਰਾਮ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਮਾਨਵ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦੇ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਮਾਨਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਮਾਨਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਈ ਢੋਂਗੀ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਿਆਮ ਮਾਨਵ ਨੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦੇ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋਗੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 100% ਸਹੀ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਵਾਂ 90% ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਉਨਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਉਨਮੂਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਿਆਮ ਮਾਨਵ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਏ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਿਆਮ ਮਾਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਬਾ ਝੂਠੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਧਿਰਿੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਚਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਹਜ਼ਾਰ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਓ
ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਧਿਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵੀ 2-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।